હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા ધોરણ 8 વિષય સંસ્કૃતના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે નિહાળવાના છે। તો વાત કરીશું વિભાગ એ કે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખવાનો છે। પહેલો પ્રશ્ન છે કે વૃક્ષ પરથી શું પડે છે, તો જવાબ આવશે પાંદડાઓ। બીજો પ્રશ્ન કે પાદપઃ इति शब्दस्य पर्याय शब्दः कः अस्ति, तो जवाब आवशे वृक्षः। तीजो प्रश्न है कि कोण व्यायामનું શિક્ષણ આપે છે, તો જવાબ રહેશે નવા નિમાયેલ શિક્ષક વ્યાયામનું શિક્ષણ આપે છે। ચોથું છે કે કૃષિ વાટિકા इति शब्दस्य पर्याय शब्दः कः अस्ति, तो એનો અર્થ થશે ક્ષેત્ર। पांचमू है कि बिडालः इति शब्दस्य पर्याय शब्द कः अस्ति, तो बिडालनो समानार्थी शब्द थसे मार्जारः। छठ्ठू है कि औषधानि आनीय सिंहस्य शुश्रूषाम अकरोत्, तो अहीं आपणे आनीयनो कृदंत प्रकार बताववानो छे, तो ए आवशे विध्यर्थ कुदंत। सातमू है कि चंद्रः अस्तम खाली जग्या, तो अहींया आवशे गच्छति। आठमू है कि वायसः इति शब्दस्य कः अर्थ अस्ति, तो वायसनो अर्थ थशे कागड़ो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9, मम पुत्री सुंदर शयने सुखमय खाली जग्या निद्राती, तो जवाब आवशे वसने। 10मू है कि पंडितः इति शब्दस्य विरुद्धार्थकः शब्दः कः अस्ति, तो पंडितनो विरोधी मूर्ख थशे। अपतत इति शब्दस्य कः अर्थ अस्ति, तो अपततनो अर्थ थशे पड्यो। चित्ताकर्षकम इतस्य संधि विच्छेदः कः, तो चित्तः वत्ता आकर्षकम, ए प्रमाणेनो जवाब थशे। 13मो प्रश्न है कि इदानीम इति शब्दस्य विरुद्धार्थकः शब्दः कः अस्ति, तो ये आवशे तदानीम। 14मो प्रश्न के छात्रः इति शब्दस्य पर्याय शब्दः कः अस्ति, तो जवाब रहशे शिष्यः। चाणक्यः कंबलान कुत्र नयति, तो जवाब रहशे गृहम्। 16मु है कि अनुनीता इति शब्दस्य कः अर्थ अस्ति, तो ये आवशे लाडली। ब है कि भाई नीचेनी खाली जग्याओ कौंसमांथी शोधीने आपणे लखवानी छे कि रथः खाली जग्या चलती, तो जवाब रहशे वायु वेगेन। 18मु है कि पादपाः स्वयं खाली जग्या न जिघ्रन्ति, तो जवाब आवशे पुण्यम। पुष्पम आवशे। अपदः शब्दस्य अर्थः क, तो जवाब आवशे पादरहितः। खाली जग्या सिंहस्य शुश्रूषाम अकरोत, तो जवाब रहशे मात्रावाला। खाली जग्या चौराहा प्रविशन्ति, तो जवाब आवशे त्रयः। त्यारबाद नीचेना जोड़का योग्य रीते जोड़वाना छे, तो वायसः एनी अंदर जवाब आवशे कर्कशः कंठः। बिडालः एनी अंदर जवाब आवशे म्याव म्याव, अने शुनक वराकः एनी अंदर आवशे भव भव। त्यारबाद बात करीशुं विभाग बी, जेनी अंदर नीचेना प्रश्नोना उत्तर गुजराती में लखवाना छे कि दौड़नार शू करे छे, तो दौड़नार खिलाड़ी प्रयत्नपूर्वक झड़पथी दौड़े छे। विष्णुना धामने केवुं कह्युं छे, तो विष्णुना धामने दुर्लभ कह्युं छे। त्यारबाद सूर्यना उदय पछी माणसो शू करे छे, तो सूर्यना उदय पछी माणसो पोतपोताना कार्यमां लागी जाय छे। माता कूतराने शू कहे छे, तो माता कूतराने कहे छे कि अरे कूतरा नकामो भव भव करीश नहीं, मारी निर्मल होशियार सुंदर अने कोमल पुत्री सूती छे। 29मो प्रश्न है कि चोरोने शेनुं अचरज थाय छे, तो ठंडी वधारे होवा छतां चाणक्य नीचे सूवे छे अने पासेना कामडाओनो उपयोग करतो नथी, तेथी चोरोने अचरज थाय छे। त्यारबाद चोरो केवी रीते पेट भरता हता, तो चोरो दररोज पाप करता अने चोरी करीने पेट भरता हता।
કોણ વાયુ વેગથી ચાલતો હોવા છતાં એક પગલું પણ આગળ જતો નથી? તો જવાબ આવશે કુંભારનો ચાક અથવા તો કુંભારનો ચાકડો. ત્યારબાદ નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર સંસ્કૃતમાં લખવાના છે કે અક્ષરધામ મંદિરસ્ય દર્શનાર્થમ આગચ્છતિ? તો જવાબ આવશે બહવઃ યાત્રિકાઃ અક્ષરધામ મંદિરસ્ય દર્શનાર્થમ આગચ્છન્તિ. 33મો પ્રશ્ન છે કે મકરઃ કસ્ય વધમ અકરોત? તો મકરઃ સિંહ ભાર્યાયા વધમ અકરોત. સારથિઃ કુત્ર તિષ્ઠતિ? તો સારથિઃ ભૂમો તિષ્ઠતિ. ત્યારબાદ 35મા પ્રશ્નો જોઈએ કે ધાવકાઃ કી કુર્વન્તિ? તો ધાવકાઃ પ્રયત્નપૂર્વકમ શીઘ્રતયા ધાવન્તિ. 36મો છે એકદા સિંહ સ્વભાર્યાયા સહ કુત્ર આગચ્છત? તો એકદા સિંહ સ્વભાર્યાયાः સહ નદ્યાः તટમ આગચ્છત. કઃ ભારતસ્ય રાષ્ટ્રપિતા અસ્તિ? તો મહાત્મા ગાંધી ભારતસ્ય રાષ્ટ્રપિતા અસ્તિ. ત્યારબાદ અહીંયા પદ્યખંડોનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે. નીચેના ગદ્યખંડોનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે. તો આનું પણ સોલ્યુશન આપણે આ જ વિડીયોની અંદર જોવાના છે. એ પહેલાં ચર્ચા કરી લઈએ વિભાગ સી એટલે કે વ્યાકરણ વિભાગની, કે નીચે આપેલા સંસ્કૃત શબ્દના સાચા ગુજરાતી અર્થ તેની સામે આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને લખવાના છે. તો સસ્યમ, તો એનો અર્થ થશે અનાજ. રાજધાની, એનો અર્થ થશે પાટનગર. ભાતી, એનો અર્થ થશે શોભે છે. અને રિપુહ, એનો અર્થ થશે દુશ્મન. ત્યારબાદ નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે. તો પન્નગઃ, તો સર્પ થશે. નામ, તો અભિધાનમ. જલમ, તો નિરમ. અને રાવહ, તો ધ્વનિહ એવો અર્થ થશે. ત્યારબાદ કની વાત કરીએ કે નીચેના પદ્યખંડોનો ગુજરાતીમાં આપણે અનુવાદ કરવાનો છે. તો અહીંયા જે પદ્યખંડ આપેલા છે પદ્યખંડને વાંચી લેજો. ત્યારબાદ એનો અનુવાદ જોઈએ કે તેને આંખ છે પણ તે કાગડો નથી. તે દરમાં જવાની ઈચ્છા રાખે છે પણ તે સાપ નથી. તે ઘટે છે અને વધે છે પણ તે સમુદ્ર કે ચંદ્ર નથી. ત્યારબાદ ભોજનના અંતે શું પીવું જોઈએ? જયંત કોનો પુત્ર છે? વિષ્ણુનું પદ મોક્ષ એટલે કે કેવું કહેવાય છે? ત્યારબાદ 41માં જોઈએ કે તેને પગ નથી પણ તે દૂર સુધી જાય છે. તે અક્ષરોવાળો છે પણ તે પંડિત નથી. તેને મુખ નથી છતાં તે સ્પષ્ટ બોલે છે. જે તેને જાણે છે તે પંડિત છે. ત્યારબાદ અહીંયા ગદ્યખંડ આપેલો છે અને એનું આપણે અનુવાદ જોવાનું છે કે ગાંધી મંદિરથી બહુ દૂર નહીં એવી રીતે વિદ્યાભવન નામનું વિશાળ ભવન છે. તે જ ભવન જીસીઆરટી તરીકે જાણીતું છે. વિદ્યાભવનમાં જીસીઆરટી નામની પરિષદના વિભાગની કચેરી છે. આ પરિષદ આપણા પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે પરિવર્તન માટે સતત કાર્યરત છે. ગાંધીનગરમાં વિશાળ અને સ્વચ્છ માર્ગો છે. આ નગરમાં અનેક સુંદર ઉદ્યાનો છે. નગરમાં ઘણા વૃક્ષો છે. તે કારણથી આ નગર વિશ્વના હરિયાળા નગર તરીકે પણ પ્રસિદ્ધ છે. ત્યારબાદ 43માં ગદ્યખંડનો અનુવાદ જોઈએ કે આ સચિવાલયનું ભવન છે. આ ભવનમાં વિધાનસભાના અધિવેશનો થાય છે. આ જ ભવનમાં બેસીને રાજ્યના મંત્રીઓ, સચિવો અને અન્ય અધિકારીઓ રાજ્યનું કામકાજ સંભાળે છે. સચિવાલય જ ગુજરાત પ્રદેશના શાસનની મુખ્ય કચેરી છે. ત્યારબાદ 44મા નંબરના ગદ્યખંડનો અનુવાદ જોઈએ તો માત્રાવાળા દૂરથી આ બધું જોઈ રહ્યા હતા. તે ઘાયલ સિંહની મદદ માટે ત્યાં આવ્યા. ઔષધિઓ લાવીને તેમને સિંહની સારવાર કરી. કેટલાક દિવસો પછી સિંહ સ્વસ્થ થઈ ગયો અને તેમનો મિત્ર બની ગયો. ત્યારબાદ તે સિંહ દરરોજ માત્રાવાળાના ઘરે તેમની પાસે રહેવા લાગ્યો. તે માત્રાવાળા સાથે બધી જ ભ્રમણ કરતો હતો. તેને તેમના ઘર અને ખેતરનું રક્ષણ કર્યું. માણસ અને સિંહની આ અજોડ મિત્રતા કેટલાય વર્ષો સુધી ચાલી. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીશું કે નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો આપણે શોધીને લખવાના છે.
તો પાપમનું વિરોધી પુણ્યમ, ઉદય એનું વિરોધી અસ્તઃ, ઉચ્ચેહ એનું વિરોધી નીચે, મંદહ એનું વિરોધી શીઘ્રમ થશે. ત્યારબાદ પર્વતાગ્રે એની સંધિ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. સુમનો મૃદુલા એની સંધિ અહીંયા જોઈ શકો છો. ઉચ્ચેમાં વસહ એનો સંધિ વિગ્રહ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અને સમુદ્રો ન તો એનો પણ સંધિ વિચ્છેદ અહીંયા જોઈ શકો છો. ધાવતું તો આજ્ઞાથ અન્ય પુરુષ એક વચન છે, અને ગચ્છતિ તો વર્તમાનકાળ અન્ય પુરુષ એક વચન છે. ત્યારબાદ વિભાગ ડીની વાત કરીએ કે લેખન વિભાગ છે કે નીચેના વાક્યોને ઘટનાક્રમ પ્રમાણે ગોઠવીને ફરીથી લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે ક્રમ આપી દીધેલા છે, એ પ્રમાણે આપણે લખી નાખવાનું છે. ત્યારબાદ અહીંયા રેખાંકિત શબ્દો સુધારીને આપણે ફરીથી ગદ્યખંડ સારા અક્ષરે લખવાનો છે. ત્યારબાદ નીચેના વાક્યોનો સંસ્કૃતમાં અનુવાદ કરવાનો છે કે ચાણક્ય નીચે સૂવે છે, તો ચાણક્ય અધઃ શયનમ કરોતિ. ત્યારબાદ સિંહ ઘર અને ખેતરનું રક્ષણ કરે છે, તો સિંહ ગૃહમ ક્ષેત્રમ ચ રક્ષતિ. ભમરો ધીરજવાળો થાય છે, તો મધુપઃ સધીરઃ ભવતિ. જે વસ્તુ આપણી નથી તેનો ઉપયોગ પાપ છે, તો યત્ર વસ્તુ અસ્માકમ નાસ્તિ તસ્ય ઉપયોગ પાપમ અસ્તિ. આપણી શાળાનું નામ ઉજ્જવળ થશે, તો અસ્માકમ શાળાયામ નામ ઉજ્જવલમ ભવિષ્યતિ. ત્યારબાદ નીચેની કાવ્ય પંક્તિ કે શ્લોક પૂર્ણ કરવાનો છે. તો અહીંયા 3 શ્લોક આપેલા છે, એ આપણે પૂર્ણ કરવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સરસ મજાનું આપણે સંસ્કૃતના પેપરનું સોલ્યુશન નિહાળ્યું. તો વિડીયો ચોક્કસથી તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ. આભાર.